तू करता हरदासी हिंकारी काल काल करियन कौमारी सती सैकरा सर नारी जगनी मावन भोजन धारी दवा दौड़ कर तम धम दौड़ा कसना गुब्जा कह दरी कमला चला चला चामुंडा जगला विकटा विकट बुवाला विमला सुभंग्या श्रीया जय श्री अम्बा परिया परम धरा लंबा पिशाचनी साकनी वृद्धि बम्बा यथारा जय यवलंबा सनकालिका शारदा समिया त्रिपुरा तारणी तारा त्रणिया हम सो हम किया जिया विजिया उमिया जिया विजिया उमिया तो गंध दिग्गज डर गए नचल हर हर कर निर्बल गो चक्कर चल गए वितल हल गए दलातल गिरगन खलबल गए दूट चल गए व्योमतल रल सुवट डल गए हुए यन चल जदि हल बल कल मलत चराचर को किसे बट मन में धर्म चंडी सुतब कर असुर सर धोम निकर कर खड़क धर जी धोम निकर कर खड़क धर जी धोम निकर कर खड़क धर आम जोधपुर ની કચેરીમાં હરુપજી આસિયા નામનો ચારણ છે ઈ પોતાની પાતળી જીવાનથી જેને કહેવાય ભગવતીની જરજો ગાય એમાં જોધપુર નરેશે મેણું માર્યો કે કવિરાજ હવે તો ચારણોમાં ઈ વાત નથી રહી કે મહારાજ આપ કેવા શું માંગો છો હરુપજી આસિયા કહે છે કે મહારાજ આપ ભૂલો છો आप केवा शू मांगो छो तो के हवे तम चारणों में ई बात नहीं है पहला जेवा हवे चारणों नहीं के महाराज हमें चारणों तो ईना ईज छे भलामण के तमे जो चारणों ईना ईज होय तो के छे के तमारी जीवानी माथे में शारदा खमकारा करती होय तो लख पसाव करोड़ पसाव अने माथा उतारी लावा ई तो नानी बात छे कविराज तमारी जीवानी माथे जो सरस्वती खमकारा करती होय तो उदयपुरना राणानी भाग लियावी दो मने के उदयपुरना राणानी भाग लियावी दो मने एटले हरुपजी आसिया नामना चारणे ई जोधपुरनी कचेरीमां प्रतिज्ञा लीधी भाईओ के हूँ हरुपजी आसिया जगदंबानी साक्षी प्रतिज्ञा लઉં છું કે જ્યાં સુધી ઉદયપુરના રાણાની ભાગ ન लियावी दो ત્યાં સુધી આ કચેરીમાં આવે પછી પગ નહીં મૂકું અને ત્યાંથી ચારણ નીકળી ગયો ભાઈ હો હા કે મેનું કોઈને મારીએ નહીં મેનું માથાનો ઘા હે કે મેનું કોઈને મારીએ નહીં મેનું માથાનો ઘા અને મેનું લાગ્યું ચારણ ત્યાંથી પ્રતિજ્ઞા કરી અને નીકળી ગયો ભાઈ ઉદયપુર ભૂકે ઉદયપુરના રાણાએ જેને કહે છે કે આવકાર આપો વધારો કવિરાજ અને કહે છે કે પોતે આસન આપ્યું અને કહે છે પોતાના કવિ સ્વભાવ પ્રમાણે જેને કહેવાય હે હા પોતાની પાતળી જીવાનથી ઈ કહે છે કે અનેક બિરદો જેને કહેવાય કે એક પછી એક ગાવા મનાના હરુપજી આસિયા નામનો ચારણ છે સાહેબ ઈ ક્ષત્રિયોને જેને કહેવાય કે લાડ લડાવ મનાનો ભાઈ હો કે ધરા શીશ સૌ ધરે મરે પર ખેદ ન મૂકે ભાગ્ય સૌ લરે સુરપદ કદી ન ચૂકે નિરાધાર को देख दिए याधार याप बल अलग वचन उच्चार स्नेह में करे नहीं छल है के धरा शीश सौ धरे मरे पर खेद न मूके भाग्य सौ लरे सुरपद कदी न चूके निराधार को देख दिए याधार याप बल अलग वचन उच्चार स्नेह में करे नहीं छल पर स्त्री आजंग भेटे नहीं अन धरत ध्यान यवधूत को कवि समझ भेद कंगल कहे यही धर्म रजभूत को यही धर्म रजभूत को जिनको खायो अन झुकावत दान इनको जिनको सर उपकार याप दिए बदलो इनको अन दयावंत दातार करण समो कवि अनको रण को जानत खेली हरि नित काल झारण को सिर बिना जाही को धड़ लड़े अन डरे न जाम के दूत को कवि समझ भेद पिंगल कहे यही धर्म रजभूत को यही धर्म रजभूत को तवरो नापावानु गुणगावानु खवड़ा विने खावानु घोड़े चढ़वानु मूछे दानु घवरावीने गावानु वृक्षवीरतानु प्रभु कृपानु वीर थवानु महारथी विधवा वरवानु रण चढ़वानु नामर दोनो काम नथी न्या नामर दोनो काम नथी कर धरी तलवारम कमर कटारम धनुकर धारम टंकारम बंदूक बहारम मारा मारम हाहाकारम होकारम नर कैना धारम करत मुकारम मुख उचारम राम नथी विधवा वरवानु रण चढ़वानु नामर धोनु काम नथी न्या नामर धोनु काम नथी एक પછી એક જેને કહેવાય કે આવી બિરુદ ગાય એટલે કે છે ઉદયપુરના રાણાના મોઢાની માલબાથી ઢલકારા નીકળવા માંડ્યા ભાઈઓ હા કે વાહ કવિરાજ વાહ કવિરાજ વાહ કવિરાજ કે કવિરાજ મારી મોજ ખાલી ન જાય હો કે માંગી લો એટલે કીધું કે મારા માથે
જોધપુર જેવું તખત હોય બાપ રાણા મારે માંગવાનું હોય નહીં કે પણ કવિરાજ મારી મોજ ખાલી ન જાય માંગી લો કાંઈ કે રાણા હું માંગીશ એ તમે નહીં આપી શકો કે કવિરાજ માંગો તો ખરા માથું માંગો તો માથું ઉતારીને આપી દઉં હે એકવાર માંગો તો ખરા હું સિસોદિયો છું હું રાણો છું ભલા માણસ હે ભૂલો છો કવિરાજ એટલે કીધું કે રાણા હું માંગીશ નહીં વહમું લાગે કે પણ માંગો તો ખરા એટલે કીધું કે મારે તમારા લખ બસાવ કરોડ બસાવ કે ગામ ગરાસની આશા નથી કારણ કે મારા માથે જોધપુર જેવું તખત છે પણ રાણા આપવી હોય તો તમારી પાગ મને આપી દો હે કે આપવી હોય ને તો તમારી આ પાગ મને આપો એટલે રાણાએ કીધું બસ કાંઈ માંગ્યું નહીં પાગ માંગી કવિરાજ કશું નહીં એટલે કીધું ઈ જ દો બીજું કાંઈ જોતું નથી એટલે રાણાએ કીધું પાગ તો હું હમણાં દઈ દઉં કે પાગ તો હું હમણાં દઈ દઉં પણ ગમે એમ તો જોધપુર તમારી રહ્યું દિલ્હીના તાંબે જોધપુર દિલ્હીના તાંબે રહ્યું અને કદાચ કાલ ઉઠીને તમને દિલ્હીનું તેડું આવે અને તમે ન્યા જઈને ઈ દિલ્હીના સુબાને આ પાગ પહેરી અને કુર્નસ બજાવો ને તો કે છે કે જે ટેક હાતું વજન હાતું રાણા કપાતા આવ્યા છે કે આ ભાગ હાથું તો ન નમાવા હાથું તમે કપાતા આવ્યા છે ઈ કે છે કે અમારી ટેકની માથે પાણી ફરી જાય કવિરાજ એટલે તેથી હરૂપજી આસિયા નામના ચારણે ઈ ઉદયપુરના રાણાની સામે પ્રતિજ્ઞા કરીને કીધું કાય રાણા તું સિસોદિયો રાણો છે ને તો હું ચારણ છું ભલા માણે કે ચારણ ચોરી ન કરે ચારણ લાર ન જાય અને ચારણ ચોરી કરે તે અભાગ્યો ચારણ નો કહેવાય હે ગુંજ બહેરા દ્રવ્ય આંધળા જુજન વેલા નંદ રાજ ધુમાલે વેંદડા ગીતા ચારણ રા લખણ હું ચારણ છું ભલા માણસ અને આ જગદંબા જોગમાયાની સાક્ષી પ્રતિજ્ઞા કરું છું રાણા કે જ્યાં સુધી આ પાગ મારા માથે છે ત્યાં સુધી કોઈ દી આ માથું હવે કોઈની સામે નમે નહીં હે હું દિલ્હીની વાત શું કર ભલામાં પણ મારા જોધપુર નરેશની સામે કોઈ દી આ માથું નમે નહીં અને રાણાએ ભલકા રહીને વાહ કવિરાજ વાહ કવિરાજ વાહ કવિરાજ કરી લખ વસાવ દીધા અને પાગ દીધી ઈ પાગને લઈ અને મારતા ઘોડે કે છે હરૂપજી આસિયા છે ઈ જોધપુર ગયા ભાઈ હો હા અને જોધપુર મહારાજને કીધું કે મહારાજ આપ કહેતા હતા ને કે ચારણોમાં ઈ વાત નથી રહી તમારા માથે હવે સરસ્વતી ખમકારા નથી કરતી તો જુઓ અમારી માની કૃપા આ પાગ મારા માથે પણ હવે મારી માથે ઉદયપુરની પાગ છે ભૂતાની મહારાજ હું તમને સલામ નહીં કરું અને તમારી હામોય નહીં બેહું મારા માટે અડધું સિંહાસન ખાલી કરો ચારણની આ વાત સાંભળી અને જોધપુર નરેશને વહમું બહુ લાગી રહ્યો પણ કરે શું કે છે જે સભાની વચાળમાં વાત થઈ હતી અને બોલ્યા હતા એટલે સિંહાસન ખાલી કરી દીધું હતું પણ ઈ વેર પોતાના મનમાં ખટક્યા કરે છે અને થોડો સમય વીત્યો દિલ્હીથી તેડું આવ્યું ભાઈ હો દિલ્હીથી તેડું આવ્યું એટલે હરૂપજી આસિયાને કીધું કે આપણે દિલ્હી જવાનું છે ને હરૂપજી આસિયાને લઈ અને જોધપુર નરેશ દિલ્હી ભૂક્યા અને કહે છે કે એકડે ઠેઠ જેને કહેવાય કે એક પછી એક 70 ખાંડ 72 ઉમરાઓના રસાલા લાગી ગયા છે હાથનું ટાણું છે જડો જડો થઈ ગયો છે અને કહે છે કે બાદશાહ સલામતની સવારી નીકળી ભાઈ હો એક પછી એક બુંદી કોટા અંગવરથી માંડીને જેના રસાલાની પાસેથી નીકળે ઈ કુરનો શું ભરે ભાઈ અને એમાં બરાબર જોધપુરનો એમ કેવાય કે રસાલો હતો એની પાસેથી ઈ બાદશાહ સલામતની સવારી નીકળી એટલે કે છે કે જોધપુર નરેશે ઊભા થઈ 3 વાર હાથ કરી માથું નમાવી અને જોહાર કર્યા ભાઈ પણ ભેડો ઉગેલો હરૂપજી આસિયા નામનો ચારણ ઈ હણ ઉભો રહ્યો કેળની માટે હાથ થઈ અને ઈ ટાણે બાદશાહ સલામતની નજર ઈ જોધપુરના રસાલાની માથે પડી અને કે છે જોધપુર નરેશની પાસે અણનમ ઉભેલા વ્યક્તિને જોયો એટલે કે છે કે અંગ રોવા અવળા થયા અને વ્યક્તિ જ્વાળા ફર્યો કે અંગ રોવા અવડા થયા અને વ્યાપી જ્વાળા રોવ્યો કે છે કે સમ 33 કરોડ રૂવાળા બેઠા થઈ ગયા કે આવો બેદબ માણસ કોણ છે કે આવો બેદબ માણસ કોણ છે કે મને જોધપુર સલામ કરે જોધપુર કુરનસ ભરેના એની પડખે ઉભેલો માણસ આમનો આમ હનુમાન ઉભો રે આન હુકમ થયો ભાઈ હો કે બોલાવો જોધપુર નરેશને અને ખાસ દીવાને આમની બેઠકમાં
હજી તો બાદશાહ કાઈ બોલે નો બોલે ઈ પેલા જોધપુર નરેશ બોલ્યા कि जहापना गुस्ताखी माफ करना ये हमारे कविराज है। कि जहापना गुस्ताखी माफ करना ये हमारे कविराज है। हरूप जी आसिया उन्होंने आपको जुहार इसलिए नहीं किया, इन्होंने आपको कुर्नस इसलिए नहीं बजाया क्योंकि इनके सर पे उदयपुर की पाग है। कि इनके सर पे કે છે કે રાણાની પાગ છે એટલે એમને તમને સલામ નથી કરી કે બાદશાહે કીધું કે ઈ રાણાઓ હજી નથી નમતા, કે ઈ રાણાઓ હજી નથી નમતા। એટલે હરૂપજી આસિયાએ મૂછની માથે હાથ દઈને કીધું કે ભલા માણસ મારો રાણો તો નો નમે પણ એની પાગ પહેરેલો આ ચારણાય નો નમે, કે મારો રાણો તો ન નમે પણ એની પાઘઈ નો નમે। તો કે હું ઈ એકને નમાવીને રહીશ અને અહીંયા આગળથી હુકમ થઈ ગયો કે ફોજને તૈયાર કરો અને ઉદયપુરની માથે ચડાઈ કરો। અને હરૂપજી આસિયા ત્યાંથી બારો નીકળી અને વિચાર કરવા માંડ્યાનો કે આ વાતની આ બીનાની તો રાણાને ખબર નથી અને કદાચ રખેન દિલ્હીની ફોજ ભૂગી જશે તો મારો રાણો તૈયારી શું કરશે। એટલે પોતાની જગદંબાને યાદ કરવા મનાનો ચારણ ભાઈ હો કે કર્ણલ એ દાઢાલી દેવ હે માં મારા ઘોડાના ડાબલામાં ઈ તાકાત દેજે ભગવતી કે આ ફોજ ભૂગે ઈ મોર હું ન્યા ભૂગી જાવ। અને ભગવતીને યાદ કરવા મનાનો કે કર્ણલ એ માં આજે એ કે છે કે મને ઈ સહાય કરજે ભગવતી હે ગરજ કરા સાંભળે આવો શક્તિ અઠે ગરજનું પડી છે એથ ઘાટી અઠે માં આવજે રૂપ તું આવલા દેવિયા વડે દેવદાટી હે। હા ગરજ કરા સાંભળે આવ શક્તિ અઠે ગરજનું પડી છે એથ ઘાટી અઠે માં આવજે રૂપ તું આવલા દેવિયા વડેરી દેવદાટી। અને જાય તો પ્રદેશા દેશ में જેથમાં દાખવા રક્ષા કર દેત દેવી મનોરથ મારા પૂર્ણ કર માવડી સદેવા મેહા સધુ તની સેવી। ધાણ દેશનો કમે થાપણો તારો મારો વસીલો તુજ માતા ભીડકટ સેવકા હવે તું ભજાડી વિસાડી જાનતી સર્વ વાતા। એ માં તું તો સર્વસ્વ જાણવા વાળી છો માં અને હે ભગવતી મારા ઘોડાના ડાબલામાં ઈ તાકાત દેજે કે હું આ ફોજની મોરણ્યા ભૂગી જાઉં અને મારા રાણાને ખબર કરું હે। અને કહે છે કે ચારણ ઘોડાની માથે હવા કેવાય બગડતા નમા પણ બગડતા 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 જેને કહેવાય ઘોટલી છૂટી થઈ। હાઈ દિલ્હીની દળકટક જેને કહેવાય કે ઉદયપુરની માથે ભૂકે નહીં ઈ પેલા જઈને ચારણ કે છે એક રાણાને મળ્યો કે રાણા દિલ્હીના સુબાની સામે મેં આ પાગને નમવા નથી દીધી, આ માથાને નમવા નથી દીધું। ત્યાર તો કે છે કે રાણો ફલકારા દેવા મનાનો કે વાહ કવિરાજ વાહ ચારણ રંગ છે ચારણ તમને રંગ છે ચારણ તમને હો કે પણ સાંભળ એનું પરિણામ ઈ આવ્યું છે કે એનું પરિણામ ઈ આવ્યું છે કે દિલ્હીથી ફોજ ચડીને વી આવે છે કે ઈ એમ કહેવાય કે આના હાટું તો અમે જીવીએ છે। રાણો કે છે ભલામણ હે કે આ ટેક આ વચન હાટું તો અમે જીવીએ છે, તમે પાગને નથી નમવા દીધી એનાથી મોટી બીજી વાત હોય નહીં। કાલ હવારમાં એમનું હામયું કરશું યુદ્ધના મેદાનમાં અને બીજા દી હવારનો હુરત નારાયણ હું કયો ભાઈ હો હા કે ભલે હોગા ભાન ભાન લવ તિહાર ભામણા અબ તો જીવન મરણ લગ માન હમારી રાખાય કશ્યપ રાઉત। અને દેવ છેડેથી જેને કહેવાય ફોજું છે ઈ કહે છે ઉદયપુરની મેદાનની માઇલપા ભેળી થવા મનાની ધીરે 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 જેને કહેવાય કે આની બાજુથી દિલ્હીની ફોજ ચડીને આવે છે અને આ બાજુથી એક એક રાજપૂતો શક્તિના ઉપાસકો દાદા એકલિંગજીના જેને કહેવાય ઉપાસકો છે એ હાથની માઇલપા શસ્ત્ર રહી અને ઘોડાની માથે હવાર થઈ અને આજે ભેળો હરૂપજી આસિયા નામનો ચારણ પણ છે યુદ્ધમાં ભાઈઓ। હા ક્ષત્રિયો કહે છે કે ભગવતીને યાદ કરી દાદા ભોળિયાનાથને યાદ કરીને દાદાનું રવક આવ્યું ભાઈઓ। તગનગ બાર જટ ધાર મંડી યમ યાદ યક સંગ લીલ ચંડીયમ બાલચંદ્ર દીન ભાલ જ્વાલિયમ કંગન ભુજંગ મંડ માલિયમ સુલપાન હેપિનાંગ સજ્જનમ ડાકડમ અવાજ ભજનમ જંગ જીત નિત ભંગ ખાવનમ ખેલ વૃદ્ધ વાલકો ખેલાવનમ વ્યાલિયાલ ખાલલીન બાસનમ કહેરે દિશાન કિન્ની યાસનમ યંગ કો વિભૂત રંગ ચંડીયમ જોગ રોગ પ્રાતદાન દડીયમ દેવ દાનવ નગેશ વંદનમ મંડિત ક્લેશ વૃંદ કંદનમ કામના મનીષ પુરન કરમ જય મહેશ જય મહેશ જય મહેશ ને કહે છે કે હર 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 મહાદેવ હર ના નારા લાગવા મનાના અને ઓલી બાજુ કરમદદ યાલી કરમદદ એલી 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 થવા માંડી ભાઈ હું અને બાજકો બોલ્યો
જેને કહેવાય કે યુદ્ધ એની માથે જામ્યું, પણ એવું સાહેબ યુદ્ધ જેને કહેવાય કે બાકાજી બાકાજી થવા મંડાણી, પણ કેવું જામ્યું છે કે હંદ દોડિયા પાંજરા વાલા હક લેથી બાગ છૂટ્યા બગ ભલી ગામડામાંથી હક બાગ જને છૂટા સિંહ કાળો જાળા બછુટા બનાંગ જને છૂટા હસ માને ગદા ફોટા જમે કાંત ને તો જાળા ફાળા ત્રિગોવાળા પ્રલે કાળા વેર જાગ્યા તાળાવાળા રંગ્યા કાળા રક્તાળા બોરું ને તો ફગાળા ઉંડેડા વાહે વાદળારી મોર ફરે તળતાળી બંદુકારી બાગા રણ ધૂર હન કેકાણા જનકી ગળી ધનકી બાકરા કળી જનકી જરદા કાક ઉઠિયા જુદાર ને તો રણકી સિંધુ વારા ડનકી ઉઠિયા રોગ ઢનકી મામલે પૂરા કરે માર થવા મંડાણી ભાઈ હો હાથી વગરની સુંજુ વગરના હાથી માથા વિનાના ધડ વિનાના માથા ઢૂંઢ દેખાવા મંડાના યુદ્ધની માઇલમાં અને હરુજી આશિયા નામનો ચારણ છે આજે રાણાની ઢાલ બની અને યુદ્ધની માઇલપા મનાનો છે સાહેબ કે છે કે એક આવતા ઘાને પોતાની માથે ચારણ ઝીલે છે અને યુદ્ધની માથે મનાનો છે અને એમાં બરાબર હામી હાથીની અંબાડીઓ દેખાણી એટલે પોતાના કેહરિયાની કેહવાડીની માથે હાથ ફેરવી અને હરુજી આશિયાએ કીધું ગાય કેહરિયા એકવાર ઓલી અંબાડીની માથે ડાબા મૂકને તો ઈ સુબાને બતાડું ચારણ કોને કહેવાય ભલા માણે હે અને કે છે બાગડતા ધમાપડ બાગડતા ધમાડતા તોડે એને કે છે કે બગાગ જામ કરીને ઘોટલો છૂટો થયો અને કે છે કે પોતાના હાથમાં જે શસ્ત્ર હતું એનો ઘા કે છે કે ઈ સુબાના પિંજરાની માથે કર્યો, પણ ભેડા સુબાને 12 દુના 24 અંગરક્ષો હતા ભાઈ. ઈ 12 દુના 24 અંગરક્ષકોના હાથમાં ભાલા હતા. ઈ ભાલાનો કે છે ભટરાક કરતો ને ઘા કર્યો અને હરુજી આસિયાના રૂવાને કે છે કે વિંધી નાખ્યા ભાઈ હો. અને કે છે કે ઈ હાથી જે હતો ઈ શીખવેલા હાથી હોય, જેને ટ્રેન કરેલા હોય, ઈ હાથીએ હરુજી આસિયાને સૂંઢમાં લીધા અને ફગવ્યાના ઉપર ઘા કર્યા. સુબો તો હેઠો પડ્યો. હરુજી આસિયાએ જે ઘા કર્યો ને ઈ ઘાથી સુબો હેઠો પડ્યો અને હરુજી આસિયાને હાથીએ લઈ અને કે છે કે ઉપર ઘા કર્યો અને હરુજી આસિયાએ પડતા વિચાર કર્યો કે મારા માથે હજી રાણાની પાગ છે અને મારી ટેક છે ને સુબો હેઠો પડ્યો છે, અને કદાચ જો હું હેઠો પડું તો મારી પાગ ઈ સુબાના પગમાં પડે તોય મારી પ્રતિજ્ઞા તૂટી જાય. એટલે પોતાના માથે જે પાગ હતી ઈ રાણાની માથે બાજુ ઘા કરીને કીધું ગાય રાણા, જ્યાં સુધી શ્વાસ હતો ને ત્યાં સુધી નમવા નથી દીધી, હવે સંભાળી લેજે. અને ઉદયપુરના રાણાએ દીધી બાગને ભાલે ઝીલી ભાઈ હો, ભાલે ઝીલી અને કે છે કે રાણાએ દુહો કીધો કે નમિયા મોટા નરભતી જે તજી બેઠા તા ટેક, કે નમિયા મોટા નરભતી જે તજી બેઠા તા ટેક, પણ પાગ પહેરી અને પરિયા વર્યો, કે પાગ પહેરી અને પરિયા વર્યો એવો અનનમ ચારણ એક, એવો અનનમ ચારણ એક સાહેબ હે. આ કે છે કે વચન અને વટ હાથું સાહેબ, ટેક વચન અને વટ હાથું. આમ કે છે કે માનવીઓ ઈટાણાના સાહેબ કપાત આવ્યા છે હે. હા કે ટેકીલો ટેક ન મેલે રે મરદ તારા જગમાહી.